좋겠습니다. 제가 요즘 계속해서 여러분들과 함께 도대체 우리가 화를 내는 이유가 뭘까? 이걸 가지고 이야기를 하고 있는데 어디까지 왔느냐면 지금 다 알고 있다고 지금 그러는 거예요. 다 알고 있다고. 어디까지 왔냐면 분노하는 원인이 그 사람 때문이 아니라 내 안에 있는 내면 아이 때문이다. 다시 말하면 상처 입고 만족하지 못하며 무시당했던 내면 아이. 이 내면의 상처가 우리로 하여금 어떤 상황 앞에서 견딜 수 없게 만들고 화가 나게 만들고 못 참게 만든다는 사실을 알게 되었어요. 그런데 이걸 알지 못한 채 끊임없이 누구 때문이라고 생각하는 그 사람은 시간이 지나면 분노는 점점 커지는데 제어할 수 없을 정도로 증가하는데 원인이 밖에 있다고 생각하기 때문에 그 사람의 삶은 결코 회복될 수가 없는 거예요. 그러니까 그 사람은 행복한 삶과는 거리가 먼 삶을 살 수밖에 없는 거죠. 제가 가장 안타깝게 여기는 것 중에 하나가 뭐냐면 평생 신앙생활을 했는데 평생 믿음 안에 살았는데 노년이 되어서 한 동네에서 함께 마음을 맞추고 살지 못하더라고요. 고향이 좋아서 이제 삶을 다 정리하고 고향에 와서 편안한 삶을 살아야지. 그리고 고향으로 돌아왔는데요. 이제 살 만큼 사신 분들이 고향에 돌아와서 편안한 노후를 보내겠다고 재정도 넉넉하고 삶에 그 여유도 있는데 그런데 마음을 같이 맞추고 못 사시더라고요. 그걸 못 누리고 사시더라고요. 왜 그럴까? 이유는 내 안에 있는데 그걸 발견하지 못하니까요. 끊임없이 누군가와 다투고요. 마음을 같이 하지 못해요. 자기 스스로도 만족하지 못하니까 저희 어머니의 말씀에 의하면 자기 신상을 자기 스스로 들볶고요. 주변 사람을 피곤하게 하고요. 그러니까 시간이 지날수록 나이가 들수록 더 행복하지 못해요. 편안하지 못해요. 자, 제가 여러분에게 한번 한 가지 질문을 하고 제가 영상을 보여드릴게요. 여러분 한번 여러분 자신에게 한번 대답해 보세요. 오늘 여러분의 마음 평안하십니까? 아직도 누군가가 걸리지 않습니까? 못마땅한 것이 마음속에 있지 않습니까? 무엇 때문인가 한번 생각해 보면서요. 오늘 이 시간 시작하면 좋겠습니다. 우리 내면 아이, 성경에는 그걸 속사람이라고도 표현했죠. 내면 아이가 분노의 원인이라는 사실을 알게 되었어요. 한번 영상 보여주시죠. 내면 아이에 대한 연구가 체계적이고 심층적으로 이루어지면서 많은 전문가들은 인간의 분노가 내면 아이와 맞닿아 있다는 것을 밝혀냈습니다. Hi. 내면 아이 상담을 받은 많은 사람들이 자신들이 반복하고 있는 분노와 갈등이 어린 시절에 해결되지 않은 상처와 연관됐다는 것을 알았습니다. And the reason they feel empty is because they're completely out of touch with their feelings, which is an aspect of their inner child. If you have an actual child and you ignore that child all the time, that child is not going to be happy. And the same thing happens on the inner level. So when we ignore our feelings, we don't end up being very happy. 내 안의 내면 아이는 어떻게 만날 수 있을까요? Karen, what's the issue that's up for today? So, Margaret, what I want to look at is some anger and frustration that's coming up around my digestive issues. What's coming up for me is I've had this digestive problem for about a year now, where I have all this bloating in my stomach. Okay, so right now I'd like you to just take some deep breaths. Just take some deep breaths.
And just use your breath. Following your breath, putting your mind on your breath. And going inside. Wow, just even starting to talk about it, it's like there's anger, just this up and down sensation of energy, and it's like vibrating. For whatever it is that you're doing that she's angry at, you don't know what it is yet. And now imagine that you're going to have a conversation, you're sitting with your little girl, and you're saying to her, what am I telling you that's causing you to feel this anger at me? You're listening to everybody else. You're not paying attention to me. You're listening to everybody else and every stupid thing that they want to say, and you're not listening to me. Where does it come from that you can't trust yourself? I'm adopted, and I have these images sometimes of this infant part of me that was laying in the hospital for 4 days, and that was given away, taken away from her mother and given to somebody else, and she had to wait for a couple of months before she had new parents. It's so terrifying for an infant to be torn away from her mother and to be floating out there with no anchor, nobody to hold on to, no adult to really love her and take care of her. And so it sounds she like says, I'm gonna die. I'm gonna die if we don't figure something out. right. As a little baby, you needed to do the very best you could to reach out, to try and find some home, some anchor, some love. Oh, sweetheart, sweet Karen. I love you so much, and I'm here with you. And I'm a part of you. And you're safe right now. Yeah, I want to take. 마지막으로 상처받은 내면 아이의 마음을 위로해 줍니다. Oh, she's so relieved. Relieved. Relieved, yes. Yeah. And that lets you know that you're on the right path, that she's relieved. She's not vibrating, she's not angry. She feels relief that you're going to listen to her and trust her and be in the moment with her. And just understand that. 내면 아이는 우리에게 그동안 채워지지 않았던 욕구들을 이야기합니다. 그 욕구가 받아들여지지 않았을 때 우리는 분노를 느끼고 화를 내는 것이죠. Is that I was able to tune into this very young, vulnerable part of me. And I think that what helped me to get to the loving adult, what helped me get to the point where I said, yes, I want to take responsibility for this, is my compassion for this wounded part of me inside. A lot of time, well, when you're a child, when you truly are a child, you're sort of the victim. You don't get to make any choices. You don't have any power. You don't get to choose things for yourself. An adult's doing that for you all the time. But as you mature and you don't develop a loving adult, you still feel like a victim your whole adult life. Everybody else is controlling me. Everybody's telling me what to do. I don't get to do what I want to do. That's when you see so much of the acting out in spontaneous anger and inappropriate responses to stressful situations. 치유되지 않은 상처들은 우리 안에 남아 가장 가까운 사람들에게 상처를 전달하게 합니다. 답답하신 것은 다른 데서 좀 이렇게 뭐 스트레스가 있거나 가족 중에나 이제 이런 그런 것이 있을 때 나도 모르게 아들한테 아들한테 많이 어떻게 본다고 화풀이 하나 이렇게 말씀도 하셨고 제가 좀 되게 심할 때는 제가 아이한테 이렇게 막 손도 올라오고 머리 때리고 막 발로 차고 막 이러거든요. 아, 이거는 이러다가 보면은 얘도 언젠가는 상처를 받겠구나. 제가 그런 고민을 많이 했어요. 어떻게 하면
어떻게 하면 이게 내가 좀 좋은 엄마가 될까? 나는 원래 정말 상당히 우리 아한테만 좋은 엄마가 되고 싶었는데 근데 우리 아들은 저한테 안 그랬어요. 그러니까 제가 그 아이한테는 모든 거였고 아이가 항상 엄마 하는 그 모든 게 저는 그게 제 살면서 가장 큰 감동이었거든요. 그런 아이한테 어렸을 때는 정말 남편이고 뭐고 다 아이한테 올인했는데 이런 거죠. 우리는 오늘도 제가 병원 신방을 갔는데 갑자기 일을 하다가 쓰러졌어요. 사무실에서 혼자 있다가 쓰러졌어요. 가까스로 전화를 해서 응급실로 들어갔지만 그리고도 정말 잘못하면 그렇게 생명이 끝날 수도 있는데 다시 살아나니까 또다시 전화기를 붙잡고 일 스케줄을 잡으려고 하고 일터로 달려나가려고 하고 그래요. 그리고 그 자신의 그런 행동에 대한 변명으로 이렇게 말해요. 내가 노후를 준비해야 돼. 좀 더 나은 노후를 준비해야 돼. 그렇게 생각하는 거예요. 그런데 여러분, 노후를 준비하는 일이 있어서 물질이 전부일까요? 노후가 되어서 불행한 사람들이 얼마나 많은지 몰라요. 물질 때문이 아니에요. 적어도 출근하고 돌아올 때까지는 안 보기 때문에 괜찮았어요. 그리고 잠들면 괜찮았어요. 그런데 은퇴하고 나니까 아침부터 저녁까지 같이 봐야 하는 거예요. 그게 불편해지면 은퇴 이후에는 지옥 같은 삶이 되지 않겠어요? 그런데 은퇴를 준비하면서 어떻게 가까운 사람과 마음을 같이 맞출 것인가에 대해서 단 한 번도 생각하지 않아요. 어떻게 긴 시간을 함께 살 것인가에 대해서 준비하지 않아요. 사람은 성장하는 과정 동안 이건 어쩔 수 없이 인간이 가진 한계 때문에 가장 가까운 사람으로부터 상처를 받고 살아요. 이 세상에 있는 모든 사람들은 다 상처 안에서 성장할 수밖에 없어요. 성경은 그것을 죄라고 말해요. 죄는 인간을 끊임없이 핥히고 상하게 만들어요. 그래서 이 세상에 있는 모든 사람들이 상처 안에서 신음하고 있는 거죠. 그래서 우리에게는 누구 한 사람 예외 없이 구원자가 필요한 것이죠. 예수님이 필요한 거예요. 지금까지 저도 이전까지 제가 제 자신을 발견하기 전까지 저는 히브리서 4장에 있는 이 말씀 그리고 성경에 있는 모든 말씀들을 다 나의 성공을 위한 말씀으로만 생각했어요. 그런데 나 자신을 발견하고 나서 성경을 다시 보니까 성경은 온통 나의 겉사람에 관한 이야기뿐 아니라 나의 속사람에 대한 말씀으로 가득 차 있어요. 한마디로 질문하면 이런 거예요. 너 오늘 행복하니? 성경은 그렇게 우리에게 묻고 있는 거예요. 너 오늘 너의 삶에 만족하니? 이렇게 묻고 있는 거예요. 여러분은 그 질문에 어떻게 대답하시겠어요? 너 오늘 행복하니? 너 오늘 네 삶에 만족하니? 네 속에 기쁨이 있니? 사는 즐거움이 있니? 그렇게 묻는 거예요, 성경은. 이 질문에 대하여 우리는 어떻게 대답을 하고 있는가 하는 거예요. 자, 이 질문을 가지고 오늘 히브리서 4장 12절과 13절을 다시 한번 읽어보세요. 한번 다시 읽어볼까요? 우리 12절과 13절 다시 한번 읽어볼까요? 함께 읽습니다. 시작. 하나님의 말씀은 어떤 검보다도 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음의 생각과 뜻을 판단하나니 지으신 것이 하나도 그 앞에 나타나지 않음이 없고 우리의 결산을 받으실 이의 눈앞에 만물이 벌거벗은 것 같이 드러나느니라. 질문을 하고 성경을 보면 성경이 다시 보여요. 여러분, 여기에 있는 좌우의 날선 어떤 검, 예리한 검, 어디에 쓰는 검일까요? 어디에 쓰는 검일까요? 적을 쳐부수고 적의 머리를 베고 이런 걸까요? 저는 이 말씀이 우리의 내면에
암덩어리처럼 자리 잡은 그것을 잘라내는 칼로 보이기 시작한 거예요. 수술칼인 거예요. 수술칼. 너무나 많이 아파서 힘들다 보니까 나도 모르게 자라버린 잘못된 암덩어리들, 이런 것들을 잘라내야 할 거 아니에요. 뭘로 잘라내시겠어요? 이게 너무 힘들고 아프니까 가장 가까운 사람에게 끊임없이 힘들게 만들고요, 나 자신을 지치게 만들고요, 교회 안에서 역시 가장 가까운 사람들에게 상처를 입히며 살아가고 있지 않느냐 하는 거예요. 이거를 무엇으로 수술하시겠어요? 오늘 하나님의 말씀은 살았고 활력이 있어 좌우로 날선 검보다도 예리하여 혼을 쪼개고 영을 쪼개고 육체와 그의 내면을 쪼개 새롭게 하고요, 하나님 앞에서 벌거벗은 것처럼, 여러분 수술할 때 보셨어요? 수술방 들어가 보셨어요? 전신 마취하면 다 벗겨놓고요, 그리고 개복해요. 배를 갈라요. 그리고는 이것저것 다 꺼내놓고 그리고 수술을 해요. 다 드러나는 거예요. 언제요? 말씀 앞에 나를 세울 때. 그러니까 말씀을 묵상하지 않고 말씀을 훈련하지 않고는 우리는 우리 내면 아이, 성장하지 못하고 그리고 상처받은 내 내면의 아이를 회복할 수 없게 되죠. 이걸 하지 못하면 결국 우리의 삶은 새로움을 경험할 수 없게 되는 거예요. 자, 옆 사람 얼굴을 한번 딱 보시죠. 한번 뚫어져라 한번 옆 사람 얼굴 한번 보시죠. 그리고 말은 하지 말고 옆 사람 얼굴 한번 보세요. 옆 사람 얼굴 보세요. 그리고 고개만 이렇게 끄덕끄덕 하세요. 네네. 자, 속의 대답을 여러분 가지시면 좋겠는데 제가 물어볼게요. 옆 사람 행복해 보이세요? 지금 웃지 말고 늦었어 벌써. 지금 웃으면 소용없어요. 아니요, 우리 얼굴을 한번 딱 보면 행복해하는 사람이 있는가 하면 그렇지 않은 사람들이 있어요. 대부분의 사람들이 그렇지 못해요. 왜냐하면 속이 편치 않기 때문에 그래요. 말씀을 연구하지 않으면, 말씀 앞에 나를 세우지 않으면 결국 우리의 삶은 아무리 많은 것을 가져도, 아무리 많은 시간을 가지고 있다고 해도 그의 삶은 새로워질 수 없다 하는 것이죠. 자, 그래서 정기적으로 말씀을 묵상하라는 거예요. 말씀을 묵상할 때 우리가 기억해야 할 세 가지가 있는데, 첫 번째는 성경의 목적을 기억하라는 거예요. 그 밑에 한번 같이 읽어볼까요? 성경의 목적 같이 읽어볼까요? 시작. 또 어려서부터 뭐에 이르는 죄예요? 구원에 이르는 죄. 이때 구원은 병이 낫고 묶여있는 것으로부터 자유롭게 되는 것도 있지만 내면이 치유되고 회복되는 것 역시 포함하는 거예요. 이게 구원이죠. 나 자신의 편견에 사로잡혀 있었던, 그리고 삶의 방향을 잃어버린. 오늘도 제가 병원에 갔더니 그 죽을 고비를 넘겼는데 의사가 다음 주까지 있으라 그러는데 아직도 또 일할 것이 있어가지고 빨리 퇴원을 하겠다고 또 그래요. 제가 그래서 그랬어요. 지금 그 나이에는 일보다 더 중요한 건 내게 주어진 일들을 하나씩 하나씩 정리해 가는 거라고요. 언제까지 일에 끌려다닐 거냐고요. 그리고 나 자신을 돌아보고 하나님 앞에 나 자신을 세우는 일이 없다면 결국은 우리는 일에 끌려 살 수밖에 없어요. 나이가 들수록 일을 정리하고 내가 하나님 앞에 서는 일들을 하나씩 둘씩 준비해 갈 때 우리의 삶이 새로워질 수 있는 거죠. 성경은 믿음으로 말미암아 구원에 이르는 지혜가 있게 한다는 것이죠. 이걸 기억하는 거예요. 두 번째는 성령의 도우심을 구하는 거예요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하기에 유익하니. 성경을 통해서 감동을 받게 되고요, 교훈도 받고요, 책망도 받고요. 성경을 읽지 않으면,
성경을 묵상하지 않으면 결국 우리의 내면을 들여다볼 기회가 없는 거예요. 나를 살펴볼 기회가 없게 되는 것이죠. 세 번째 같이 읽어볼까요? 읽는 것 자체보다 메시지를 발견하십시오. 밑에 읽어볼까요? 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언하는 것이다. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 영생을 얻는 거예요. 자, 사람들이 자꾸 사단이 주는 생각에 빠져버려요. 그리고 거기에 동의해버렸어요. 우리 교인들 중에도 제가 그런 얘기를 가끔 들어요. 이런 거예요. 구원을 받았다고 하는데 죽어봐야 알지. 죽어봐야 안다는 거예요. 성경 그렇게 말하지 않아요. 예수를 믿으면 영생을 얻었고 라고 말해요. 그러니까 영생은 이 땅에서 이미 경험되고 확신되는 거예요. 내가 예수를 믿어 영원한 생명을 얻는 그 순간부터 영원한 삶은 시작되는 거예요. 그래서요, 보세요. 영원한 생명을 얻었다는 사실을 우리가 경험하기 위하여 우리는 매일매일 구원을 경험해야 하는 거예요. 자, 죽어봐야 하는 것이 아니고요. 죽기 전에 예수를 믿음으로 우리는 그 영생을 얻었음을 확신할 수 있게 되는 거예요. 지난주 그러니까 화요일이죠. 제가 장례를 마치고 돌아오는데 우리 조병희 권사님 막내 아드님에게서 전화가 왔어요. 목사님 지금 곽준성 내과에 있는데 병원으로 좀 빨리 와주세요. 그래요. 그래서 제가 무슨 일이냐고 그랬더니 어머니가 열이 높은데 병원에 안 가시려고 그런다고. 그래서 제가 급히 장례를 마치고 곽준성 내과로 불이 났게 달려왔어요. 와보니까 권사님이 병실에 누워 계세요. 열이 39도 가까이 돼요. 너무 열이 높으시죠. 거기다가 이 식도암이니까 이 세포들이 이 식도를 막아가지고 물을 삼키질 못해요. 약도 못 삼켜요. 삼키면 다 코로 나와요. 그러니까 주사를 맞고 그랬는데 자식들은 어머니 전주의 요양병원에 가서 입원합시다. 열을 떨어뜨려야 되니까 병원에 입원합시다. 그렇게 얘기를 하는 거예요. 근데 권사님은 안 가시겠다는 거예요. 사실은 제가 여러 차례 신방을 갔을 때마다 우리 조병희 권사님은 제게 목사님, 저는 절대로 연명치료하지 않습니다. 저는 그대로 살다가 하나님 주신 시간만큼 살다가 갈 것입니다. 절대로 제가 혹시 의식이 없더라도 목사님 저를 도와주세요. 저는 연명치료하지 않습니다. 그대로 살다 갈 것입니다. 정말 저는 이 땅의 삶에 미련 없습니다. 하나님 나라에서 영원한 삶을 시작했기 때문입니다. 그분은 그렇게 말씀하셨어요. 곽준성 내과에 가서 제가 보니까 누워 계신데 벌써 오랫동안 못 드셨어요. 삼키지를 못해요. 그러니까 몸은 정말 바싹 마르셨어요. 얼마나 말랐는지 몰라요. 뼈에 가죽만 딱 입혀져 있어요. 제가 입관을 할 때도 보니까 몸 전체가 그래, 전체가. 살이 어디에도 한 점 없어요. 그 상태였어요. 자식들은 전부 병원으로 모시고 가겠다고 하는데 권사님이 단호하게 노하셔요. 결국 권사님을 모시고 집으로 갔어요. 가셔서 자식들이 설득을 또 하지만 권사님은 단호해요. 나는 연명하지 않겠다. 나는 이대로 하나님의 나라에 가겠다. 그렇게 말씀하세요. 제가 조병희 권사님을 보면서 느낀 거예요. 이분이 천국에 대한 확신을 죽어봐야 한다라고 생각했다면 분명히 목에 호수를 꽂으면요, 영양 공급하면 충분히 더 사실 수 있는 분이세요. 살 수 있어요. 그런데 그걸 선택하지 않았어요. 그러니까 자연사를 하면 좋은 점이 있어요. 연명치료를 하면 아직 몸에 기운은 있는데 이미 질병이 퍼져서 더 이상 살 수 없게 되면요, 그러면 우리 몸이 이 질병을 이기지 못하기 때문에 그걸 몸을 보호하기 위해서 코마 상태에 들어가요.
의식이 없는 상태에 들어가요. 그리고 그 질병을 이겨내지 못하면 이 코마 상태에 오랫동안 있다가 의식 없는 상태로 오랫동안 있다가 그러다 숨이 멎는 거예요. 그런데요, 자연사를 하는 경우에는 몸이 기운을 다 쓸 때까지 몸이 견디다가 그리고는 심장이 딱 멎는 거예요. 그러니까 그때까지 정신이 또렷해요. 정신이 또렷해요. 조병희 권사님이 그 말씀을 하실 때 정신이 흐린 게 전혀 아니에요. 마지막까지 정신이 또렷하셨어요. 제가 화요일 날 그렇게 하고 수요일 날 갔다가 목요일 날 또 갔어요. 갔더니 그때는 정말 아무것도 드시지를 못해요. 제가 보니까 오래 못 계시겠어요. 그래서 제가 웬만하면 임종예배를 드리질 않죠. 웬만하면 임종예배를 드리지 않아요. 왜냐하면 의식이 없어도 귀로 들으시기 때문에, 심장이 멎기 전까지는 귀로 들으시기 때문에 임종예배에 관한 것을 제가 절대 하지 않아요. 근데 이미 조병희 권사님은 죽음을 이기신 분이셔요. 그래서 제가 목요일 날 임종예배를 드렸어요. 장례를 마치고 나니까 그 아드님이 제게 이야기를 해요. 목사님, 사실은 그날 목요일 날 목사님이 임종예배를 드리셔서 자기가 굉장히 섭섭했다고. 아직도 더 많이 살 것 같은데 목사님이 괜히 임종예배를 드린다고 그래서 자기가 좀 섭섭했대요. 근데 정확하게 토요일 날 돌아가신 거예요. 근데 권사님은 조금도 섭섭해하지 않았어요. 오히려 기뻐하셨어요. 자, 죽기 전에, 살아있는 동안에 죽음을 두려워하지 않는 힘, 자원에서 그 죽음을 맞이하는 힘, 이게 어디서 왔을까요? 이것이 영생을 소유한 사람의 능력인 것이죠. 할렐루야. 할렐루야. 그러니까 성경도 그렇게 되어 있어요. 예수를 믿는 자는 영생을 얻었고 라고 되어 있어요. 믿는 그 순간부터 우리에게 영생은 주어지는 거예요. 그리고 우리가 영생을 얻었기에 이제부터 영생을 주신 그분으로 인하여 매일매일 그분과 동행하게 될 때 우리가 영생을 얻었다는 사실을 경험하게 되는데, 그걸 성경은 구원이라고 말하는 거죠. 할렐루야. 그리고 그 구원을 경험한 사람만이 내가 지금 영원한 생명을 얻었다는 사실을 확신함으로 죽음을 두려워하지 않게 되는 거예요. 여러분, 읽는 것보다 더 중요한 건 성경 말씀을 통해서 메시지를 발견하는 거예요. 메시지를. 특별히 나에게 주시는 메시지죠. 밑에 한번 읽어볼까요? 같이 시작. 너희가 성경에서 영생을 얻는 줄 생각하고 성경을 연구하거니와 이 성경이 곧 내게 대하여 증언한 것이다. 내게 대하여. 예수님이죠. 예수님이 무엇에 대하여? 예수님은 죽으셨으나 다시 살아나셔서 오늘 우리의 주와 그리스도가 되신 것. 죽은 자 가운데서 살리신 하나님, 살아나셔서 오늘 나의 주와 그리스도가 되신 분, 그분에 대하여 증언하는 거예요. 그리고 그분이 하신 말씀, 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 이것을 내가 믿느냐라고 성경은 묻는 거죠. 자, 그래서 그리스도인으로서 말씀을 묵상하지 않는다면, 말씀을 통해서 내게 주시는 메시지를 들을 수 없다면 그 사람은 교회는 다닐 수 있지만 오늘 나를 통하여 이루시는 하나님의 구원을 경험할 수 없게 되고요. 그러면 그가 목사라 할지라도 그의 삶에 하나님의 능력은 없는 것이죠. 이걸 이렇게 설명하면 쉬울 거예요. 여러분이 TV를 잘 안 보니까 잘 모르실 텐데 송대관이라는 가수가 있어요. 제가 있다 그러면 있는 거예요. 아시겠죠? 잘 모르셔요, 여러분은. TV를 잘 안 보시니까. 송대관이라는 가수가 있어요. 잘 모르셔도 있다면 있는 거예요. 송대관이라는 가수가 있는데 이분이 한때 부도가 나가지고 남의 돈을 굉장히 많이 손해를 끼치고 도망치던 미국으로 갔어요. 가서 고생을 정말 많이 했어요. 제가 이야기를 들어보니까 그 관광 가이드도 하고 그 술집에 가서 노래도 부르고 하면서 고생을 정말 많이 했어요. 그러다가 이제 돈을 좀 벌어가지고 먹고 살만해졌어요. 그래서 이제 제일 그리운 것이 고향인데, 고국으로 돌아오고 싶은데 아직도 그게 해결되지 않은 게 있어가지고
한국으로 못 돌아오는 거예요. 그런데 다른 건 괜찮은데 시골에 혼자 계신 어머니가 너무 그리운 거예요. 그리고 너무 아들로서 미안한 거예요. 그래서 어머니를 뉴욕으로 모신 거예요. 비행기표를 끊어가지고 다 보내드려가지고 어머니 스튜어디스가 안내해가지고 다 모셔 나오도록 해가지고 다 해가지고 어머니를 모셔온 거예요. 가장 좋은 자리 비즈니스 클래스를 끊어가지고 거기 태워가지고 모시고 왔는데 공항에서 나가서 어머니를 딱 보니까 14시간 걸리거든요. 비행기 타고 14시간을 비행기 타고 왔는데 엄마가 초죽음이 되어 있는 거예요. 얼굴은 하얗게 되어 있고 막 다 죽게 된 거예요. 그래서 비행기 우리 타서 그랬구나 그랬더니 야야 빨리 집에 가자 그러더니 집에 모시고 왔더니 오자마자 어머니가 뭐라 하냐면 야야 찬밥이라도 있으면 좀 달라고 그런 거예요. 그래서 왜요? 그랬더니 나 14시간 동안 아무것도 못 먹었다고. 그게 무슨 소리냐고. 달라고 그러면 줄 텐데 왜 그랬냐고 그랬더니 야야 비행기에서 사는 게 얼마나 비싸겠냐. 돈이 어디 있어서 비행기에서 뭘 먹냐고. 어머니 거기 앉아서 달라고 그러면 다 주는데 그거 다 공짜라고. 근데 이 엄마는 처음 비행기를 타가지고 거기 비행기에서 시키면 비쌀 거라고 생각하고 14시간을 쫄쫄 굶은 거예요. 비행기 표에 그 모든 밀이 다 식사가 다 포함되어 있는데 모르니까 비행기 표를 들고 있지만 모르니까 14시간을 온통 굶은 거예요. 우리가 구원을 받았고 오늘도 우리의 삶에 구원이 필요한데 구하면 하나님은 우리에게 구원의 은혜를 베풀어 주시지만 알지 못하면 우리는 여전히 우리의 묶여있는 것에 묶여 그곳에서 살 수밖에 없게 된다는 것이죠. 그래서 말씀 훈련을 하는 일이 너무 중요해요. 자, 밑에 말씀 훈련을 위한 모델들 한번 같이 읽어볼까요? 함께 읽습니다. 시작. 하나님의 말씀에 관한 능력을 오늘 본문은 아주 분명하게 말씀합니다. 하나님의 말씀은 살아있고 능력이 있습니다. 우리의 혼과 영과 육체를 수술하고 마음을 회복해 하십니다. 말씀을 통해 우리는 우리 자신의 내면과 상태를 파악할 수 있습니다. 말씀 훈련을 통해 우리는 이런 변화를 경험합니다. 말씀 훈련을 위한 방법들이 있습니다. 첫 번째입니다. 말씀을 묵상하는 거. 이제 내가 그리스도인 되었기에, 내가 예수를 믿기에, 이제는 믿은 이후에 예수 그리스도로 말미암아 내 삶에 구원을 경험하는 거예요. 그러기 위해서 우리는 말씀을 묵상하는 거죠. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 묵상은 네네네. 말씀을 묵상하려면 그 말씀을 내게 주시는 말씀으로 이해하고요. 그 내용에 집중해서 하나님의 말씀을 이해하는 거예요. 자, 성경을 읽을 때 우리는 적당히 자꾸 내 방식대로만 생각해요. 내 방식대로 이해하려고 해요. 그러니까 이렇게 생각하시면 돼요. 성경은 내가 읽은 이 부분은 하나님이 나에게 주시는 말씀이다. 이렇게 이해하고요. 두 번째는요. 읽고 나서 도대체 이 말이 무슨 말인지 내 말로 한번 해보는 거예요. 한마디라도 내 말로 해보는 거예요. 그리고 이 말씀을 내게 주셨다라고 믿고 묵상을 하는 거예요. 예를 들면 이런 거죠. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니. 자, 보세요. 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 이때 세상이 무엇이냐 하는 거예요. 이때 세상은 우리가 사는 이 지구가 아니고요. 사람이에요, 사람. 그러니까 내가 읽고 이 말씀이 나에게 주시는 말씀이라면 하나님이 나를 이처럼 사랑하사, 이처럼이라는 말이 또 무슨 말일까요? 그 위에 보면 우리를 위하여 목숨을 주셨던 그분의 사랑을 이야기하는 거죠. 그럼 이렇게 되겠네요. 하나님이 나를 사랑하사 당신의 목숨을 주셨으니, 이런 말이에요. 그럼 우리는 이렇게 질문해 봐야 되겠죠. 왜 하나님은 나를 위하여 예수 그리스도의 목숨을 주셨을까? 이 질문을 해보는 거죠. 그리고 그걸 묵상해 보는 거죠. 그러면 우리는 내가 그런 은혜를 받을 만한 사람이 아닌데 나에게 그 일을 행하신 하나님에 대한
감사한 마음, 고마운 마음, 이런 마음들을 생각하게 되고요. 그때 성령의 도우심으로 인하여 내 안에 받은 은혜에 대한 감격이 울컥하기 시작하면 우리의 삶은 달라져요. 이런 겁니다. 여러분이 어떻게 행복할 수 있을까요? 행복할 수 있는 비결이 뭘까요? 가장 많은 비결들이 있지만 그 중에 기본은요, 우리의 마음이 옥토로 바뀌지 않는 한 우리는 행복해질 수 없어요. 자, 보세요. 예수님께서 이렇게 말씀하세요. 우리의 마음을 밭에 비유했는데 길가밭, 돌짝밭, 가시떨기밭, 그리고 옥토예요. 사람들이 지나가는 길가밭은 딱딱해져서 씨앗을 뿌려도 흙이 품지를 못해요, 그 씨앗을. 그러니까 결국 새가 와서 먹어버리고 말아요. 흙이 품지를 못해요. 우리의 마음이 굳어져 버리면요, 어떤 이야기를 들어도 우리의 마음에 감동이 없어요. 그러니까 살면서 우리의 삶의 감동이 식어져 버리면 그건 우리의 마음이 굳어져 버린 거예요. 거기에다는 어떤 씨앗을 심어도 싹이 날 수가 없어요. 여러분이 만약 드라마를 보다가라도 눈물을 흘릴 수 없다면 여러분의 영적인 상태는 메마른 상태예요. 여러분의 마음밭은 굳어진 상태예요. 뭘 보고도 감동할 수 없다면 여러분의 마음 상태는 굳어진 상태예요. 단풍 보고 감동하셨나요? 붉게 물든 산이 아니라 잎사귀 하나를 보고 감동할 수 있다면, 그리고 그걸 보면서 이 나무에는, 이 잎사귀에는 절대로 이런 색이 없는데 태양빛을 받아 이 잎사귀가 이렇게 변화되는 걸 보면서 정말 신비하다, 생명은. 이걸 느끼기 시작하면 감동이 있고요. 그뿐 아니라 나무도 계절이 바뀌면 색깔이 바뀌고 떨어질 때를 준비하는구나, 겨울을 준비하는구나, 이걸 느끼면서 내 인생의 겨울은 준비하고 있는가, 이런 메시지를 듣는다면 여러분 마음이 어떨까요? 달라지지 않을까요? 마음이 움직이기 시작하다면 그 사람은요, 작고 큰 일들, 일상 속에서 경험하는 작고 큰 일들을 통해서도 감동을 경험할 수 있어요. 감동을 경험하면요, 행복해요. 그래서 이런 분들 있죠. 목사님, 나는 웬만한 일에는 울지 않아요. 나는 웬만한 일에서도 웃지도 않아요. 그 사람은 병든 사람이에요, 병든 사람. 누가 건강한 사람일까요? 요만한 이야기를 들어도 까르르 웃는 사람, 이 사람이 건강한 사람이에요. 요만한 일에도 눈물을 흘릴 수 있는 사람, 이 사람이 건강한 거예요. 제가 미국에 처음 가서 영어를 배우러 영어학교를 갔어요. 근데 영어학교를 갔는데 영어학교에 가면 의무적으로 해야 할 일들이 있어요. 그러니까 영어학교가 주로 이민자들을 영어를 가르치기 때문에 이민자들에게 반드시 해야 할 과목들이 있어요. 그걸 이제 영어로 표현하는 거예요. 그게 뭐냐면 예를 들어서 우리가 은행에 갔어요. 은행에. 아니면 가게에 갔어요. 물건을 사러 갔는데 강도가 들어왔어요. 강도가. 총을 들고 강도가 들어왔어요. 근데 우리는 이런 걸 한 번도 가르쳐 준 적이 없어요. 칼을 들고 강도가 들어오면 일단 이걸 가르쳐줘요. 강도가 칼을 들고 오거나 총을 들고 있을 때 일단 가지고 있는 걸 다 주라는 거예요. 그리고 손을 들라는 거예요. 그리고 그 사람이 시키는 대로 바닥에 엎드리는 거예요. 일단 줄 걸 다 주라는 거예요. 왜냐하면 생명이 살아야 하기 때문에. 우발적으로라도 총을 쏘면 생명이 상할 수 있기 때문에 강도를 만나거나 은행에 가서 권총 강도를 만나면 일단 바닥에 엎드리도록, 그리고 얼굴을 쳐다보지 않도록 이걸 훈련을 시켜요. 교육을 시켜요. 그리고는 사람들을 나오라고 그래가지고 그 상태를 한번 재연해요. 그러면서 그때 쓰는 말들을 가르쳐줘요. 손 들어, 엎드려, 눈 감아, 지갑 꺼내,
이런 것들을 이제 연극처럼 한번 해보게 해요. 그런데요, 미국 분들이 나와서 하면요, 장난이에요. 연극이에요. 그래도 그 사람들이 하면요, 그 상황이 되면 그때하고 똑같이 놀라고요. 그리고 아이들이 뭐 이렇게 잡혀간다 이런 일들이 있으면요, 정말 눈물을 막 흘려요. 감성이 풍부해요. 근데 제가 한국 사람이라 한국 분들이 꽤 계세요. 이걸 하는데 제가 한국 분들에게 봐요. 단 한 명도 진지하게 하질 않아요. 단 한 명도 진지하지 않아요. 쇼라고 생각하는 거예요. 쇼라고. 저도 그래요. 여러분이 좋은 걸 보고 너무 좋아서 울어보았던 때가 언제쯤인가요? 좋은 걸 보고 너무 기뻐서 웃어본 적이 언제쯤인가요? 우리의 마음이 굳어져 버리지는 않았나요? 자, 율법책을 입에서 떠나지 않게 하고 말씀을 묵상함으로써 말씀 앞에 나를 세워가는 거죠. 그리고 두 번째는 말씀을 암송하는 거예요. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 우리 안에 담겨진 말씀은 중요한 순간 하나님의 도구로 사용됩니다. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇인지 구하라. 내 말이 너희 안에 거하면이에요. 무조건 구하라는 게 아니에요. 이 말은 무슨 말이냐면 말씀에 따라 구하라는 거예요. 말씀 안에서 구하라는 거예요. 무작정 구하라는 거 아니에요. 잘못하면, 그래서 기독교가 잘못하면 무속적 종교처럼 돼요. 기복신앙이 될 수가 있다는 거예요. 나와 내 식구, 내 가족 이렇게만, 그리고 내 욕심을 채우려고 하는 기도가 되어질 수 있는 거예요. 그래서 말씀 안에서의 기도가 필요한 것인데요, 말씀을 암송하여 내 속에 말씀이 있으면 어느 중요한 순간에 그것이 내 삶의 기준이 되는 거예요. 저도 유혹을 겪을 때가 참 많아요. 특별히 어떤 물질에 대한 유혹을 겪을 때가 있어요. 제가 늘 이야기하지만 세상에 뭐는 없다? 공짜는 없다. 늘 생각해도요. 늘 생각해도. 그런데 결정적인 순간에 유혹이 오면 한 번쯤은 흔들려요. 그런데 그때 내 판단이요. 욕심이 잉태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳느니라. 할렐루야. 이 말씀이 내 안에 있으면 그 말씀이 기준이 돼요. 단호하게 우리는 그 유혹을 이길 수 있는 거죠. 근데 만약에 내 속에 말씀이 없으면 어떨까요? 내 속에 말씀이 없으면 내 삶의 기준이 없으니까요, 기준이 항상 왔다 갔다 하는 거예요. 내 욕심을 따라 기준이 왔다 갔다 하니까요, 그의 삶은 계속해서 휘청거리는 거죠. 그래서 말씀을 암송하는 일이 중요하죠. 세 번째죠, 말씀을 연구하십시오. 같이 한번 읽어볼까요? 시작. 바울은 전도를 받은 베레아 사람들은 간절한 마음으로 말씀을 받고 날마다 성경을 상고했습니다. 베레아 사람들, 그들은 말씀을 듣고 들은 말씀이 그러한가 하여 날마다 그 말씀을 상고했다, 연구했다 하는 거예요. 말씀을 들었으면 내 삶에서 한 번쯤 적용해 보는 거죠. 그대로 한번 살아보는 거죠. 그럴 때 말씀에 대한 확신이 있고 힘이 있는 거죠. 그렇지 않으면 결국 우리는 말씀을 듣고 들은 것으로 만족하고 살아버리고 마는 거죠. 네 번째죠. 그리고 말씀을 사모하는 거예요. 듣는 거예요. 밑에 한번 읽어볼까요? 시작. 믿음은 들음에서 나며 들음은 그리스도의 말씀으로 말미암았느니라. 듣는 일이 그래서 너무너무 중요해요. 말씀을 끊임없이 들으면서 나의 삶이 새로워지고 믿음이 자라가게 되는 것이죠. 특별히 저는 말씀을 들으면서 우리의 내면이 새로워지는 경험, 우리가 나 자신의 내면을 볼 수 있는 경험, 이런 경험들이 우리에게 있으면 좋겠다는 생각을 하게 되고요. 이것 아니고 우리의 삶이 새로워질 수 있는 방법이 있을까? 제가 확언컨대 없어요. 그러면 오늘 우리가 사는 그대로 죽는 그날까지 살 수밖에 없어요. 그러나 말씀 앞에 나를 세우게 되면 우리의 삶은
정말 새로워질 수 있어요. 제가 제 자신을 볼 때마다 느끼는 거예요. 나는 무슨 복이 많아서 이런 삶을 사나. 제 인생에서 그래서 교회와 하나님을 빼면 제 인생에 남는 건 아무것도 없어요. 할렐루야. 여러분의 삶에도 이런 은혜가 있기를 주의 이름으로 축원합니다.